بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو جمعہ مبارک۔ دوستو، زندگی میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مشکل ترین مرحلہ کون سا ہوتا ہے آپ کی لائف میں، تو میں بغیر سوچے سمجھے ایک ہی بات کہوں گا، آپ کو ذہنی مرض کا ہو جانا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل مرحلہ تب ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ جو لائف پارٹنر ہے آپ کا، وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ جی ہاں دوستو، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، جس میں بیوی ہو سکتی ہے یا آپ کا شوہر ہو سکتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن کی فون کال ریسیو ہوئی، اور میں یقیناً کسی کا نام نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی کا نام لیں تو وہ بیچارہ بدنام ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اخلاقی جرم ہے یہ کہ کسی کا نام لے کے اس کے جو اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ انہی کی ریکویسٹ پہ بنا رہا ہوں، تاکہ اور لوگ بھی جو اس طرح کی پرابلم میں زندگی جی رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی کرج مل سکے، حوصلہ مل سکے، اور وہ اس پرابلم سے لڑ سکے۔ دوستو، مجھے ایک بہن نے کال کی اور انہوں نے اپنا سارا پرابلم بتایا۔ وہ کہتی ہے کہ میری شادی کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، اور جب میری شادی ہوئی تھی میری ایج اس وقت 22 سال تھی، اور جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ 33 ایئرز کا تھا۔ مطلب ہمارے ایج ڈیفرنس میں 11 سال کا ڈیفرنس ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے پہلے دن سے ہی جو میرے ہسبینڈ تھے وہ ڈیفرنٹ طرح کی میڈیسنز استعمال کرتے تھے۔ شروع میں وہ میڈیسنز ان کو اتنا تنگ نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ میڈیسنز کی تعداد بڑھتی رہی، اور انہوں نے ایک وقت تنگ آ گیا کہ اپنا بزنس ختم کر لیا۔ اب ان کا بزنس تو ختم ہو ہی چکا ہے، لیکن اب وہ نہ تو کہیں باہر جاتے ہیں، ایک کمرے میں محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب میں ہی جاب کر رہی ہوں، میں ہی سروائیو کر رہی ہوں، اور میری وجہ سے یہ گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ ہم پہ قرض بھی آ گیا ہے، اور میرے شوہر نے آج تک میرے ساتھ میاں بیوی والا کوئی رشتہ استوار نہیں کیا، کیونکہ وہ کر ہی نہیں پا رہے۔ میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ شیئر کیا، اور مجھے سب سے اچھی جو چیز آپ کی یہ لگی کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ٹرسٹ کے قابل سمجھتی ہوں۔ دیکھیں بہن، اگر آپ میری رائے پوچھیں نا، میں ایسا نہیں کہ میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا، نہیں، میں آپ کے آگے 3 آپشنز رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کا ہے۔ جس راستے سے آپ جانا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی ذات ہے۔ نمبر 1، آپ کے پاس جو آپشن ہے یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوگی، طلاق۔ آپ طلاق لے سکتی ہیں بھائی سے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے، پر اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل ہے۔ طلاق لے لیں، اپنی زندگی آرام سے جئیں، عیش و عشرت سے جئیں، کسی اور سے شادی کر لیں جو آپ کو خوش رکھے، آپ کو ہر خوشی دنیا کی دے سکے۔ پر ایک بار ذرا سوچئے گا، طلاق لینے سے کیا وہ انسان بچ پائے گا؟ کیا وہ دوبارہ زندگی میں بہتر ہو پائے گا؟ ابھی تو ایک امید ہے، ایک آس ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر تو یہ امید اور یہ آس بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر والے بھی پوچھیں گے، چلیں وہ نہ بھی پوچھیں، لیکن یہ اصولی جرم تو ہے، اخلاقی جرم تو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں اور اس کام کو بخوبی سر انجام دیں۔ دوسرا راستہ جو کہ پاکستانی میڈیا بہت اچھال رہا ہے آج کل، کہ لڑکیاں ایک کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتی ہیں۔ یقین کریں، آپ کے پاس یہ راستہ بھی ہے۔ آج کل کی دنیا کی اکثر لڑکیاں آپ کو اسی راستے میں اڈلیں گی، کیونکہ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں گمراہی کا راستہ یا ناجائز تعلقات رکھنے کے لیے بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دور میں حرام اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ کے لیے حرام کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حرام سے بچنا سب سے بڑا اس دور کا المیہ ہے۔ تو میری بہن، جو لوگ گمراہی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں،
आप भी कर सकती हैं। पर एक बार सोचिएगा ज़रूर, इसमें आपका फ़ायदा नहीं नुकसान है। क्योंकि जब भी आप गुमराही का रास्ता इख्तियार करेंगी, आप अल्लाह की सख्त नापसंदीदा हो जाएंगी। हो सकता है अल्लाह आपको कितना पसंद करता हो, जो उसने आपको इतनी बड़ी आजमाइश में डाला है, इसके बदले में आपके लिए क्या क्या कुछ हो। तो गुमराही का रास्ता और ऑप्शन है आपके पास, लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे अहम रास्ते की मेरी बहन, वो है सब्र का रास्ता। अगर आप सब्र कर गई तो आप इस प्रॉब्लम से ना सिर्फ इस दुनिया में निकल जाएंगी, बल्कि आखिरत में भी इसका आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। आप चाहें तो उन भाई को खुद ठीक कर सकती हैं। उन भाई को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिनकी भी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है, थोड़ा ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है, जिसके ख़यालों ने उसे जकड़ रखा है, उसकी मदद करें, उसे कोच करें, ना कि उसे छोड़ के अपने आप को ठीक होने का सबूत दें। आप भी यही जाहिर करें कि जिस प्रॉब्लम में वो है, आप भी उसी प्रॉब्लम में हैं। यकीन करें, उसकी बोंगी बातें भी अगर आप सुन लेंगे ना, तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो बहन, उन भाई को टाइम दें, रेगुलरली बेसिस पे। अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रखे हैं, जब ये हार्मोन्स ऑपोजिट सेक्स के पास आते हैं तो खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं। किसी डॉक्टर या हकीम के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने शोहर की सबसे बड़ी डॉक्टर और हकीम हैं। थोड़ा सा वक्त उन्हें दें, रोज़ उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें कहें मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, जिस दर्द में तुम इस टाइम हो मैं भी उसी दर्द में हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम उस तरफ खड़े हो और मैं इस तरफ खड़ी हूँ। दोनों ही अज़ियत झेल रहे हैं, हम दोनों ने मिल के इस अज़ियत से झेल निकलना है। और ये भी बात जान लें कि ज़रूरी नहीं कि इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके तो ही खुशी की ज़िंदगी जिए। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी 2-2 बीवियाँ घर में हैं, फिर भी बाहर मुंह मारते हैं। तो हवस इंसान को किसी कहीं का नहीं छोड़ती। जो इंसान सब्र कर जाता है वो अल्लाह को महबूब हो जाता है। लेकिन सब्र का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। यह तब तक मुश्किल होता है जब तक आपके अल्लाह को आपकी आजमाइश मतलूब होती है। फिर जब उसको आप उसकी आजमाइश पे जब पूरा उतर जाते हैं, तो फिर तो ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। फिर तो कोई मुश्किल नहीं होती आपके लिए। बहन, आप भी अपने वक्त का इंतज़ार करें। और जो लोग भी डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अल्लाह के आगे झुक जाएं। डिप्रेशन और एंजाइटी आपको आने की बहुत बड़ी वजह अल्लाह और उसके रसूल से दूरी है। लोग ये भी कहते हैं कि जी हम तो बड़े मजहबी थे, फिर भी हम डिप्रेशन और एंजाइटी में आ गए। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने जो पढ़ा उस पर अमल किया? यकीनन नहीं किया। अगर आप अमल करते तो कभी भी आप डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं आते। जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है उस पर अमल करें। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप इन बातों पे अमल करें। नहीं तो वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट रहेंगे, फिर वीडियो बंद होगी, डब, सब पैसे का पैसा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सच में इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो जो बातें मैं कहता हूँ उन पे अमल करो। अल्लाह और उसके रसूल की मानना शुरू कर दो। नमाज पढ़ो, सदका दो, खैरात करो। जिन लोगों से नाराज़ हो जाओ उन्हें गले लगाओ और उन्हें मना लो। और जो लोग भी ज़हनी कश्मकश में हैं उनका साथ दो। उनके ख़यालों को मजाक में मत उड़ाओ। आपके लिए वो मजाक हो सकता है, लेकिन उस बेचारे की ज़िंदगी का मसला है। डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो जानलेवा बीमारियां नहीं हैं, लेकिन ये जान ले जाती हैं अगर इनको टाइम पे हल ना किया जाए तो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी बहन के लिए दुआ जितनी हो सके करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।